much more than anything in this world. Nothing compares to you, Lord. You're the King of kings and Lord of all lords. प्रभुंक नामरे आपण समस्तंकु शालोम हितोपदेश 5 अध्याय। हे मोहर पुत्र, मो ज्ञान रे मन दियो, मो बुद्धि प्रति तुम्भ कान डेर, जेपरि तुम्भे परिणाम दर्शिता रक्षा करि पारिबो ओ जेपरि तुम्भ ओष्ठादर ज्ञानर कथा पालन करि पारिबो। जेहेतु परस्त्रीर ओष्ठरू टोपा टोपा मधु खरे, ताहार मुख तैल अपेक्षा अधिक चिक्कण अटे, किंतु ताहार शेष दशा नागदअणा न्याय पिता, द्विधार खड्ग तुल्य तीक्षण, ताहार पाद मृत्यु आड़कू ओह्लाई जाए, ताहार पाद विक्षेप पाताଳରେ पड़े। शयतान सहजरे कौन करे जान कि चिक्कण कथा द्वारा आपणंकु विनाश करिदेब, पाताळकु टाणी नेब, तुम जीवन को सर्वनाश करिदेब। एही हितोपदेश किए लेखि अछंती माने किए कहंतु? बहुत ज्ञानी होइथिबा सोलोमन। दाऊदंकर मरिजिबा समयरे सोलोमन को गोटे कथा कहिले। केउ कथा कहिला कहिबि कि आसंतु देखिबा। प्रथम राजावली 2 अध्याय प्रथमरु केतेक अंश पडुअछि। दाऊद मरिजिबा पूर्वरु कौन कले आसंतु देखिबा। अनंतर दाऊदंकर मरणकाल सन्निकट हुअन्ते से आपणा पुत्र सोलोमनंकु आज्ञा देई कहिले, मु समग्र मर्त्यर मार्गरे जाउअछि, एहेतु तुम्भे बलवान हुओ ओ पुरुषत्व प्रकाश कर। तुम्भे जहाँ जहाँ करिब ओ जे कौनसी स्थान को जीव से सबुरे जेपरि कुशलता प्राप्त हुआ। एथिपाई मोसांक व्यवस्था लिखित वाक्यानुसारे सदाप्रभु तुम परमेश्वरंक विधि ओ आज्ञा ओ शासन ओ प्रमाण वाक्य पालन करी ताहांक पथरे चालो ओ ताहांकर रक्षणीय रक्षा कर। तहिरे सदाप्रभु मो विषय जहाँ कही अछंती, जथा जेबे तुम्भ संतान माने समस्त अंतकरण ओ समस्त प्राण सहित आंभ छमुरे सत्याचरण करिबाकू आपणा आपणा पथरे सावधान हेबे, तेबे इस्राएलर सिंहासन रे बसिबाकू तुम्भ वंशरे लोकर अभाव नहिब। से आपणार एही वाक्य सफल करिबे। हे मोहर पुत्र, मु समग्र मर्त्यर मार्गरे जाउअछि, तामाने मु मरिबाकू जाउअछि, किंतु मु तुमको देबा उपदेश कौन माने दया करी प्रभु देइथिबा एही धर्मशास्त्र पालन कर। प्रभुंकर आज्ञा को जदि तुमे पालन करिब, तुमे जहाँ जहाँ करिब सेही सबुरे सफल पाइब। सिंपल रे कहिबाको हेले, हे पुत्र सदा प्रभुंक कथा सुण। एहा कहिले सदा प्रभुंक कथा सुण। राइट। आउ टिके आगोकु जिबास। 2 विवरण पुस्तक 7 अध्याय प्रथमरु केतेक अंश। तुम्भे जेउ देश अधिकार करिबाकू जाउअछ, सेही देशरे जेतेबेले सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुमको प्रवेश कराइबे ओ तुम्भ साक्षातरु नाना गोष्ठीय लोकमानंकु हितीय ओ गिर्गासीय ओ इमोरीय ओ किणाणीय ओ पिरिसीय ओ हिदीय ओ जिबुसीय तुम्भठारु महान ओ बलवान एही 7 गोष्ठी को दूर करिबे। पुणी जेतेबेले सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुम सम्मुखरे सेमानंकु समर्पण करिबे ओ तुम्भे सेमानंकु परास्त करिब, सेतेबेले तुम्भे सेमानंकु वर्जित रूपे विनाश करिब। तुम्भे सेमानंक सहित कौनसी नियम करिब नाही कि ओबा सेमानंक प्रति दया प्रकाश करिब नाही। तुम्भे सेमानंक सहित संबंध रखिब नाही। जदि ताहा कले से तुम्भकु शीघ्र विनाश करिबे।
ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ମରଣକାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶ କ'ଣ? ମାନେ ପୁତ୍ର, ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାମ କର। କ'ଣ ବାପା? ଈଶ୍ୱର କହିଲା ପରି କର। ମୋଶାଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭେ ଆଚରଣ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ଯାହା କରିବ ସେଥିରେ ସଫଳ ପାଇବ ବୋଲି କହିଲା। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ପିରିସିୟ କିଏ ବା, ହିଦିୟ କିଏ ବା, ମୋୟାବୀୟ କିଏ ବା, ଏମାନଙ୍କ କାହାରି ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା କି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବ ମାନେ ତୁମେ ବିନାଶ ହବ, ଜଲ୍ଦି ମରିଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମରୁ କେତେକ ଅଂଶ। ସୋଲୋମନ ରାଜା ଫାରୋର କନ୍ୟା ଛଡ଼ା ମୋୟାବୀୟ, ଆମୋନୀୟ, ଇଦୋମୀୟ, ସିଦୋନୀୟ ଓ ହିତୀୟ ଅନେକ ବିଦେଶୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବଗଣ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନକୁ ବିପଥଗାମୀ କରିବେ। ସୋଲୋମନ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ। ସୋଲୋମନ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କର 700 ରାଜପତ୍ନୀ ଓ 300 ଉପପତ୍ନୀ ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ବିପଥଗାମୀ କଲେ, କାରଣ ସୋଲୋମନ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତେ ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନକୁ ବିପଥଗାମୀ କଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ନୋହିଲା। ସୋଲୋମନ ଲେଖିଲା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ଏହି ଅଦ୍ଭୁତର ହିତୋପଦେଶ। ବାପରେ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତା କଥା ବହୁତ ମଧୁର ତୀକ୍ଷଣ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପାଦ ପାତାଳକୁ ଟାଣିନିଏ, ତାହାର ମନ ବିନାଶ କରିଦିଏ। ଦୟାକରି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ନିକଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ଅତି ଚିକ୍କଣ ମଧୁର କଥା କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣାର ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରନି। ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପେ ସୋଲୋମନ ଏହି ହିତୋପଦେଶ ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ତା ଜୀବନକୁ ଆସିଲା, ସେହି ସୋଲୋମନ ସେହି ହିତୋପଦେଶ ଫେରି ଯାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲା। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଲା। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିବାହ କରିଲା। ସୋଲୋମନ ଭାବୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ନୁହଁ କି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ ହବ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଆସିବ, ମୋତେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣ କି? ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଅଛ ମାନେ ତୁମ୍ଭର ଆୟୁ ଆମେ କମ୍ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୋଲୋମନ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ବୟସ 16 କିମ୍ବା 17 ଥିଲା। ଏହା ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ। ସୋଲୋମନ 40 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ସତରେ ଯଦି ସୋଲୋମନ 40 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେହି 40 ବର୍ଷ, ସେଥିପୂର୍ବରୁ 16 କିମ୍ବା 17 ବର୍ଷ ମିଶାଇ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ହୁଅଛି? କୁହନ୍ତୁ। 56 ନହିଲେ 57 ବର୍ଷ। ପଚାରୁଅଛି, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 56 କିମ୍ବା 57 ବର୍ଷରେ ମରୁଅଛି, ସେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମରୁଅଛି କି ନହିଲେ ମଧ୍ୟମ ବୟସରେ ମରୁଛି? କେତେକ ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମାନେ ସୋଲୋମନ ପ୍ରାୟ 56-57 ବର୍ଷରେ ମରିଥିଲା। ଆଉ କେତେକ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ କ'ଣ ମାନେ ସୋଲୋମନ 40 ବର୍ଷ ସେ ଶାସନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କରି ଶାସନ ଉପରତଳ କରିଲା, ଅପବିତ୍ର ଭାବରେ କରିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଶାସନ ହରେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଅନୁତାପ କଲା ପରେ ସେ ଏହି ହିତୋପଦେଶ ଲେଖିଲା। ଏହା କେତେକ ବାଇବଲ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ। ଯାହା ହେଲେ ବି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନେ, ମହାଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ସୋଲୋମନ କେଉଁଠାରେ ସେ ଭୁଲ କଲା ଜାଣନ୍ତି କି? ସେ ସୀମା
ନିରୂପଣ କରିବାରେ ଭୁଲ କଲା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଯଦି ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସିନୀ କି ବିବାହ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ବା ସୀମା ନିରୂପଣ କରିବା ବଦଳରେ କାହାକୁ କଲେ ବି କ'ଣ ହବ? ବୋଧେ ସୋଲୋମନ ଭାବିଥିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମହା ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଣୁ ମୁଁ ଯଦି ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆତ୍ମିକ କରିପାରିବି। ଏପରି ଭ୍ରମରେ ବଞ୍ଚିଥାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସି ତଳେ ସେ ଠିଆ ହେଲା। ମୋଠାରୁ ତାହାର ଓଜନ କମ୍ ହୋଇପାରେ ଅବା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ପଚାରୁଅଛି ଏବେ ଉପରେ ଥିବା ମୋତେ ତଳକୁ ଟାଣିବା ଇଜି କି ଏହି ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପରକୁ ଟାଣିବା ଇଜି ହବ? କ'ଣ ସହଜ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ କେତେ ବଳବାନ ହୋଇଥିଲେ ବି ତଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ତଳକୁ ଟାଣିବା ବହୁତ ସହଜ ଉପରକୁ ଟାଣିବା ଅପେକ୍ଷା। ସୋଲୋମନ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲା। ମୁଁ ବଳବାନ ନୁହଁ କି? ଆତ୍ମିକ ନୁହଁ କି? ଆତ୍ମିକ ବିହୀନ ହୋଇଥିବା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା କି ଆଉ କିଛି ଭାବୁଥିଲା? ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, 700 + 300 ସର୍ବମୋଟ କେତେ କୁହନ୍ତୁ? 700 ଲୋକେ। ତାମାନେ ଆଜି ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟକୁ ଗଲା ମାନେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଖ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ଏ କ'ଣ ଦରକାର କି ଆଜ୍ଞା? ମହାଜ୍ଞାନୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୀମା ନିରୂପଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞାନୀ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ଯୌବନ ପିଲାମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ ସବୁଠାରୁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପାପ କ୍ଷମା, ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନଟିକୁ ତୁଚ୍ଛକର ନିଚକର କ୍ଷଣିକର ପାପ ଭୋଗକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି କହୁଅଛି, ସତୀଶ କୁମାର ପ୍ରଚାର କରିବା ବାକ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା, ସତୀଶ କୁମାର କରୁଥିବା ସେବା ଅପେକ୍ଷା ସତୀଶ କୁମାରଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। କ'ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ କୁହନ୍ତୁ? ସତୀଶ କୁମାରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କି ସତୀଶ କୁମାରଙ୍କର ସେବା ମୁଖ୍ୟ କି ସତୀଶ କୁମାରଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ? କୁହନ୍ତୁ, ଜୋରେ କୁହନ୍ତୁ। ତାହା ମୋ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବି ବର୍ତ୍ତେ। ଆଜି ତୁମ ଜୀବନରେ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଯଦି କିଛି ଅଛି ମାନେ ତାହା ସାକ୍ଷ୍ୟ। ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି, ଅନାବଶ୍ୟକର ପ୍ରେମରେ, ଅନାବଶ୍ୟକର ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିପଦରେ ରଖି ପାପରେ ବଞ୍ଚିବା କ'ଣ ଧର୍ମ ଅଟେ କି? ଧର୍ମ ଅଟେ କି? କ'ଣ କରିବା? ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବହୁତ କୁହନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ। ତାମାନେ ସହଜରେ ତୁମକୁ ଅଧିକାର କରିବା ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରେ, ସହଜରେ ଅଧିକାର କରିବା ପୁରୁଷ ହୋଇପାରେ। ସେମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସୀମା ନିରୂପଣ କର। ଯୋସେଫ ସୀମା ବେଷ୍ଟନ କରିଥିଲା। ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲା। କ'ଣ ତାହା? ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଁ ପରିଚୟ ରଖିବି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ନୋ। କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହେ, ଆସ, ଘରେ ମୋ କର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି, ଆସ ପାପ କରିବା। ତେବେ ଯୋସେଫ କହେ, ନୋ, ମୋ ସୀମା ଭିତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଅଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଅଛି। ତାହା କ'ଣ ମାନେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଜଘନ୍ୟ ପାପ କରିବି ନାହିଁ, ମାନେ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମ ପାଖରେ ରହି ନପାରେ, ତୁମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତୁମ ପାଖରେ ରହି ନପାରନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ଅଛୁ ପାଗିଳି ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ, ମୁଁ ଭାବୁଛ, ମାତ୍ର ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୋଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସୀମା। ଦାଉଦ ତାର ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ସୀମା ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ଦାନିଏଲ ତାର ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ସୀମା ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଲା। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ମାନେ ଦାନିଏଲ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଦାଉଦ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋସେଫ ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନେ କେବେ ହେଁ ଇଚ୍ଛା କରିନାହାନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦେଇଅଛନ୍ତି କି? ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତମେ ଭୁଲ କାମ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ତୁମରି ପବିତ୍ରତା, ତୁମରି ଲକ୍ଷଣ, ଗୁଣ, ଚରିତ୍ରକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ
ତୁମ ଜୀବନରେ କେତେକ ସୀମା ନିରୂପଣ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ଏମିତି ମୁଁ କଥା ହେବି ନାହିଁ, ଏମିତି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଏମିତି ମୁଁ ବୁଲିବି ନାହିଁ। ତୁମ ସାଥୀମାନେ ବୁଲି ପାରନ୍ତି, ତୁମ ରୁମ୍ମେଟ୍ସ ବୁଲି ପାରନ୍ତି, କ୍ଲାସମେଟ୍ସ ବୁଲି ପାରନ୍ତି, ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ନାହିଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଅଛି। ଏପରି କିଛି ଅଛି ମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଜଗତକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ପିତାଙ୍କର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ରୂପେ ମୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୁଲ କାମ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କି ଆମେ ପାତାଳକୁ ନ ଯାଇ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି ନ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତୁମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଏପରି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଅଛି। ଏପରି କହିବା ଲୋକେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏକତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ମହାପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଆତ୍ମିକର ସନ୍ଦେଶ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଜି ତମେ କହିଲ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବା, ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାପରୁ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ବାହିକ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଦେଖାଯାଇ ଭିତରେ ପାପର ସେହି ଉଇଁ ଦ୍ୱାରା ବାପା ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତାହା ପାପର ସ୍ନେହ ହୋଇପାରେ, ତାହା ପାପର ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରେ, ଅପବିତ୍ରତାର ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଆମ ଚକ୍ଷୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଥିବା ଅପବିତ୍ରତାର ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ହେ ବାପା, ଆମକୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ସେ ପାପର ଉଇଁଠାରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମ ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରି ବାପା ତୁମକୁ ଗୌରବ କରିବାର ଜୀବନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୌଣସି ବିଷୟ ବି ବାପା ଆମ ଜୀବନରେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ନ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି। ସୋଲୋମନଙ୍କ ପରି ମହାଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଏହି ପାପରେ ସେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ କୌଣସି ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ ବାପା, ସେଥିପାଇଁ ମନପୂର୍ବକ ଆମେ ମାନୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ବୋଲି, ଆମ ମସ୍ତକରୁ ତଳି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରୀକୃତ କର ବୋଲି, ସୂଚି କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ କାଲଭରୀ, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 30, କୁକ୍କଟପଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 72।